بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معزز ناظرین، سلسلے فتاوی اسلامیہ کا 32واں درس پیش خدمت ہے۔ دراصل یہ سوال جو کیا گیا اس کا تعلق ہے انبیاء کرام علیہم السلام میں جو تفضیل ہے، جو ایک دوسرے کے اوپر جو بڑھوتری ہے، ایک دوسرے کا مقام جو ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، اس سلسلے میں یہ سوال تھا۔ اور یہ سوال شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا۔ سوال کچھ اس طرح تھا کہ ارشاد باری تعالی ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 ہے، جبکہ سورۃ البقرہ ہی کی ایک دوسری آیت 136 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لا نفرق بین احد منهم۔ سائل کا کہنا ہے کہ ان دونوں آیتوں میں ہم کس طرح تطبیق پیش کریں گے؟ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ فرمان تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یعنی یہ پیغمبر جو ہم وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اس ارشاد باری تعالی کی سیم آیت اس دوسری جگہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاسراء کے اندر بعین ہی ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ بے شک بعض انبیاء اور رسول بعض دیگر سے افضل ہیں، اور اولو العزم پیغمبر دوسروں سے افضل ہیں۔ اولو العزم پیغمبر 5 ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی 2 آیتوں میں کیا ہے۔ ان میں سے ایک تو سورۃ الاحزاب کی یہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابن مریم۔ اور دوسری سورہ شورى کی یہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى۔ گویا یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ 5 پیغمبر دیگر تمام سے بلا شبہ افضل ہیں، ان کو فوقیت اور فضیلت حاصل ہے۔ جہاں تک اس آیت کریمہ کا تعلق ہے جو سائل نے پیش کیا اور بظاہر جو تعارض سے نظر آتا ہے، تو اس آیت کریمہ کا تعلق جو یہ آیت ہے کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285۔ جہاں تک اس آیت کریمہ کا تعلق ہے یہ سب، اس کا ترجمہ یہ ہے یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبر کے درمیان کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد من رسلہ۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم ایمان کے اعتبار سے ان میں فرق نہیں کرتے،
बल्कि इस बात पर हम ईमान रखते हैं कि ये सब अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, लेकिन अब वाजिबुल इत्तिबा सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है, क्योंकि आपकी शरीयत ने साबका तमाम शरीयतों को मनसूख कर दिया है। यानी ईमान तो तमाम पैगंबरों पर लाना वाजिब है कि वो सब अल्लाह के पैगंबर हैं। अल्लाह के पैगंबर होने पर उन तमाम अंबिया किराम पर ईमान लाना बिल्कुल वाजिब और ज़रूरी है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के बाद आपकी शरीयत ने तमाम साबिक़ा दीनों और शरीयतों को मनसूख कर दिया है। अब सब लोगों पर यह फर्ज है कि वो रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के साथ अब साबिक़ा तमाम दीनों को मनसूख कर दिया है। अल्लाह तबारक ताला का फरमान है, कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत फआमिनु बिल्लाहि व रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मी अल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिही वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून। इस सूरतुल आराफ की आयत नंबर 158 है। इसमें अल्लाह तबारक ताला ने क्या फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, ऐ लोगो, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का भेजा हुआ यानी उसका रसूल, और वो जो आसमानों और जमीनों का बादशाह है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही ने जिंदगानी बख्शी है और वही मौत देता है। बस तुम अल्लाह पर, उसके रसूल पैगंबर उम्मी पर जो अल्लाह ताला पर और उसके तमाम कलाम पर ईमान रखते हैं, ईमान लाओ और उनकी पैरवी करो ताकि हिदायत पाओ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के सिवा साबिका तमाम अदियान अगरचे मनसूख हैं, लेकिन तमाम रसूलों पर ईमान लाना और उन्हें हक जानने के सिवा कोई चारा नहीं है। इब्ने उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह का जवाब यहां तक था उस सवाल को जो मैंने आपके सामने पेश किया था, जिसमें साइल ने गोया कि इन दोनों आयतों को पेश करके ये साबित करने की कोशिश की कि बज़ाहिर ऐसा मफहूम निकल कर आता है कि कोई फजीलत एक दूसरे में नहीं है, एक आयत बतलाती, जबकि दूसरी आयत से पता चलता है कि अंबिया किराम और रुसूल इज़ाम के दरमियान एक दूसरे में फौकियत हासिल है। तो इसी का जवाब देते हुए शेख रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी मुफस्सल वजाहत की, जो खुलकर हमारे सामने ये बातें आ गई हैं कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम और रुसूल इज़ाम के दरमियान फौकियत एक दूसरे को हासिल है, जिस तरह उलुल अज़्म अंबिया किराम का तज़किरा किया अल्लाह तबारक ताला ने। और इसी तरह आप देखें तो उनके अलावा दीगर अंबिया किराम के दरमियान भी एक दूसरे को फौकियत हासिल है और इत्तिबा वाजिबुल इत्तिबा, चूंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत इससे पहले तमाम साबिका शरीयतों को मनसूख कर देती है, इसलिए हर शख्स के ऊपर जरूरी है कि इन तमाम चीजों पर ईमान लाते हुए, जो दीगर अंबिया किराम गुजरे हैं उन पर ईमान लाते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत को वाजिबुल इत्तिबा समझें और उस पर अमल करें। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व